المصدق يا ربي صل أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالضباط حقها يا وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وطه عليها علمه وبسط لهم فائد المنة ما جرت به في أقدارهم قسما فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عباده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلقها العبد المحبوب فانتشرت أبشرت به في عالم الشجاعة والغيوب فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان وما عظم هذا الفلك الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في ابن محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراد التكريم اللهم صل وسلم الصلاة على سيدنا
بقدس واسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يغل تكرمه بكثير درجات ويتبرز من عدم الإمكان صورة لتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر صراطه في العفوان فما من ذكر دخل فيه بقلب منيب إلا من ثواب الفضل الله على هذا الحبيب يا قلب بسرور قد توالى بحبيب عم الأنام جل من شرف الوجود بدور ويضر الكون بهجة وجمالا قد ترطف في حسن شرطا ودناها بمجده وجعلنا لها وعيون فيها جنة بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم قد طاف عدل في شؤونها وكمالا فسبحان الذي أبدى بالحذر والامتنان ما يعجب عما في اللسان ويحاط في تعظم معاني الجنان انتشرت في العالم البطون وظهور ما ملا الوجود خلقيا نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت البشارة وترضاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يوم الحساب عما من التصديق بها والإذعان تستثنيها في الصدور من الإيمان القاعد ودعوا على عافيته بسر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله بتبليغ خلقه من قوله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهب الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عدمها من منة كرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر شرفها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا الصلوات ورفعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بها بالعبودية وبرز فيها في خلع الكمال وقام بحق الربوب في مواد الخدمة لله وأقرن عليه غاية الإمام صلاة يدرس بها وصل عليه صلاة يدرس بها وصل عليه صلاة يدرس بها وصل عليه فينبسط في قلبه نور العلم وحبه ويكون بها بعناية إلهه حزبه
وعن آله وصحبه الذين تكوثوا من وتفيأوا إلى أشرف الأسئلة به وحبه ما أكثر الأكوان بنفسكم وهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اجعل إرادة الله بزور صيد لا وقعت عليه والقمر ولكن أجل إلى ولكن أقرأ يوم مبشرة ولا دعوك بهذه الكريمة ولا يجوز
في الخلق وأخذهم بالجد وقد تعالى للبر ويتولى الجنود وأشرفهم مولودا لما كان في سفينة يا بني لا نأخذ الطبيعة يوتصل شاكرا بريا بكمال الخصوصية وصولة النورين وصلابة وصولة العالمين ولا تنور بصلعات حتى وصلت المغرب ما وصلت في عبيد العظيم من الأنبياء والله بها شريعة فلما تواشى الله على هذه وسويا حملت كما ورد ولا تنبه ولا تفعل ولا حتى مرسل بحمله وخروج العالم الشهادة فلست على عاد الوضع وتنتصر في آثار اليسير
منضعلقا بأبي مرونه والجار موصونه والقول كله يسلم ويمشي في سرور الابتهاج بقرب ظهور اسمك السراج والعود متصوف بالعود متصوف بالعود وكل دابة ليس يتقدم الإمارة ويتنك مع الإشارة من حامل الأمام لا تبني بغلام البركة وسعادة ولم تزل السماوات والأرض بمتر البرة فاتحة بالذريات والخروج من عالم الله إلى عالم النور تدخلي بالوجود والظهور نزل الله بالوجود بعد الكريم وبسط بالعالم الكبير بعد البسط والتعظيم بخروج هذا الأشهر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة بالترتيب أمطار لا إله إلا النور تسجد والسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيين القدرة والشبكة المسرور يبرد صلى الله عليه وسلم آمنا بعلم النور الراق كل نور بدل الرحمة لا تمد الله عليه نعمة الأمة ينظر عند وضع في جناب المشهود مشارر الآية حضرت بتوفيق الله سيد مريم وسيد الناسية ومعهما من الحلوين قسم الله من القسمة الغافية الوقت الذي أطلق الله ولا يريد هذا المولود خلق والكمال من النور ينعود ورز العامل محمود لله بالتوفيق والسجود
وبارك عليه وعلى آله. ولقد ضرب صلى الله عليه وسلم ما تريد والولادة يقول الأوراق كان النبي صلى الله عليه وسلم عسى الناس وخلقا ولو من مكارم الأخلاق سبقا وأوصوا بالمؤمنين من المنور والرؤى يقول ولا يقول والكل صلى الله طويل على العجل إذا دعاه باسمين أجابه مؤجلا ولا الشفيق الرحيم بالنبي والأرض وله ما سولت بأخلاق عباد قوية التي تبتعد عنها قرآن الأنبياء من البرية ومن نصب بعثك والبلاد طيبة المجالس والوهاب الله صلى الله عليه وسلم جامع الكمالية منذر بقلبه وخلقه يسرى ومن ملك البرية يقول لا وطلق زين الوجود أجمعت بنصب الحبيب وشوشيره والأولى من أجل مكانه وصاب على مجمع وذات على السؤال وقد انقصد صدقك ما بلغ قول نبيهم أي كما أمر الله بهذا الرب الترتيب والتوظيف والخلق اليقين مني نمسك عليك الأكرام هذا المقام والسلام على سيد الأنام السلام عليك وبركاته السلام عليك أيها ورحمة الله وبذلك يسمى مدين قال يقول الصلاة والتسليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الذكر في الدرر إلى أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن
القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا لحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل الأسال والمؤمل بما المال وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم الحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حقيقته العظيم اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين عام الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي هامي وهامي الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب امرنا به دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال المؤلف المصنف سيد الحبيب علوي بن عبد الله بن حسن الأيدروس في تأليفه بضاعة الناسين شرح لطف الفالحين حبيب علامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في دار امين ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu kita, di setiap detik nafas kita. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada, limpahan nikmat anugerah dari Allah terhadap kita tidak pernah terputus. Dan atas nikmat Allah kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya, datang sebagai hambanya dan berusaha untuk menjadi setiap saat waktu kita semata hambanya, memenuhi panggilannya dan panggilan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersimpu di hadapannya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah berkenan menyempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Harapan mudah-mudahan semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita baik dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kelak Allah berkenan masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja secara khusus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberkahi Allah. Bulan yang sekali lagi Allah Subhanahu wa taala muliakan, agungkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di bulan Rajab, bulan Allah agungkan Nabi Muhammad, dan Allah ingin agungkan, muliakan kita umat Nabi Muhammad dengan membawa perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan, menunaikan, menegakkan, mendirikan, melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada setiap makhluk, bahkan terutama makhluk yang di alam ulwi, alam yang sana, alam yang tidak nyata, alam ghaib, alam yang maha tinggi itu, kemuliaan, keagungan yang Allah berikan, anugerahkan, khususkan kepada Nabi kita Muhammad, sehingga Nabi kita Muhammad melampaui apa yang pernah mampu mereka capai, di atas yang mampu mereka untuk capai, sampai Nabi besar Muhammad melampaui Sidratul Muntaha, puncak yang mereka semua capai, melampaui aras kursi dan melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, kala itu, itulah nikmat yang Allah khususkan, istimewakan dengannya Nabi kita Muhammad, yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Padahal bulan Rajab bulan Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di bulan Allah itu Allah nampakkan, tunjukkan kepada kita kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan kita umat Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang Allah satu-satunya berikan, perintahkan kepada umat tanpa melalui malaikat di alam yang maha suci itu. Karena perjalanan itu perjalanan Allah gambarkan perjalanan yang maha suci. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Situ Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan salat 5 waktu. Perintah yang satu-satunya Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi besar Muhammad setelah Nabi Muhammad menerima mendapatkan dari Tuhannya Allah anugerah yang maha agung itu, baru Allah Subhanahu wa taala titipkan perintah untuk kita sebagai umat agar kita menjadi hamba yang suci. Datang saat ini bulan Sya'ban, bulan yang dimintakan pula oleh Nabi besar Muhammad agar Allah berkahi kita umat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah berkah pada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di bulan ini juga Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada satu dari para nabi rasul dan selainnya dari makhluk yang suci yang diciptakan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Sya'ban ini ada beberapa kejadian yang besar, yang agung, yang mulia, yang menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh kufar Quraisy untuk menunjukkan kebenaran Nabi besar Muhammad. Dengan Nabi besar Muhammad menunjukkan suatu kemampuan yang sebetulnya mereka ingin melecehkan Nabi Muhammad. Sebetulnya mereka sengaja ingin mencampakkan kedudukan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Coba kita pikirkan, Nabi Muhammad diminta oleh mereka untuk membelah bulan. Kira-kira apa nih permintaan? Nabi Muhammad diminta oleh mereka, Abu Jahal dan teman-temannya, untuk membelah bulan. Kala Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa tidak minta kepada Allah untuk membelah oleh umatnya untuk membelah lautan, tidak. Cuma Nabi Musa sedang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kala itu mereka di ujung lautan, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk lari dari kejaran di Fir'aun, sedangkan Fir'aun di belakang mereka. Maka umatnya mengatakan, ya Musa inna lamudrakun, ya Musa sesungguhnya kita akan didapat oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kena kita, habislah kita. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'aya rabbi sayahdi. Nabi Musa mengatakan tidak, mereka tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan kita dan berbuat semaunya terhadap kita. Enggak. Inna ma'aya rabbi sayahdi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, aku punya Tuhanku Allah, dia akan memberikan petunjuk kepadaku bagaimana cara lepas lolos dari kejaran mereka. Baru Allah wahyukan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaka ya Musa, idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan dengan tongkatmu ke lautan. Fanfalak, maka lautan terbelah. Lautan terbelah. Tapi Nabi kita Muhammad ingin dilecehkan oleh umat, sengaja mereka minta Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Diminta Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Tapi Masya Allah, memang betul Allah mengatakan, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, dan lain sebagainya. Kalau wali Allah aja Allah mengatakan, lahum ma yasha'una inda rabbihim lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wali Allah aja Allah janjikan kepada mereka, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, inginkan dari Tuhan mereka, maka Tuhan mereka akan memenuhi kehendak keinginan mereka itu. Dan bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia mereka, dalam kehidupan akhirat mereka. Itu wali Allah. Itu wali Allah. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya bulan, maka bulan terbelah.
Satu di atas gunung bulannya, satu di bawah gunung bulannya. Bukan terbelah kecil jaraknya, enggak, terbelah-belah enggak. Satu di atas gunung, belahan yang satunya lagi di bawah gunung. Ada yang mengatakan gunungnya gunung Jabal Abi Qubais di kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kejadian itu dalam surat Al-Insyiqaq atau surat Al-Qamar atau surat Iqtarabat. Allah mengatakan iqtarabatis saatu wan syaqal qamar. Sudah dekatlah hari kiamat itu yang dijanjikan itu, wan syaqal qamar, dan telah terbelahlah bulan itu. Tapi sayang, hidayah itu mahal. Tidak segampang yang kita kira. Ada di antara kita pernah melihat kejadian yang agung seperti ini, hebat? Tidak ada. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita hidayah. Tapi mereka-mereka yang kala itu melihat langsung mukjizat Nabi Muhammad. Bukan hanya mereka yang melihat, mereka tidak puas. Mereka mengatakan ini barangkali sihir Nabi Muhammad. Coba kita tanya kepada setiap yang datang dari luar ke kota kita Mekah, apakah mereka melihat malam ini, saat ini terbelahnya bulan sebagaimana kita lihat? Ternyata setiap yang datang dari luar kota ditanya tentang terbelahnya bulan, mereka semua mengatakan iya, kami melihatnya. Ada riwayat mereka mengirim kepada seluruh pelosok penjuru dunia, apakah mereka melihat saat itu, waktu itu bulan terbelah? Maka setiap yang pulang mengatakan iya, kami melihat. Mereka mengatakan mereka melihat kala itu bulan terbelah. Apa ujar mereka? Sihrun mustamir. Allah mengatakan dalam firman Al-Jannah, wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Lagi-lagi nampak sihirnya Muhammad. Lagi-lagi nampak sihirnya Muhammad. Pernah ada tukang sihir yang bisa belah bulan. Tukang sihir Nabi Musa hebat. Tapi tidak ada yang terjadi di kala itu. Mereka bisa membelah bulan. Bahkan Nabi Rasul pun tidak hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membelah bulan. Tapi sayang, mereka tidak beriman dengan Nabi besar Muhammad. Betul kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Padahal Rasulullah menginginkan mereka itu beriman. Ketika Rasulullah memenuhi keinginan mereka, harapan mereka untuk dibelahnya bulan. Karena ini bukan sesuatu yang akal-akalan. Tidak akan pernah ada seorang mampu membelah bulan. Ya, seperti itulah keadaannya terjadinya. Bahkan karena mahalnya hidayat, kita selalu mengatakan setiap rakaat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta agar Allah berikan kita hidayah dan mantapkan kita dalam hidayah itu. Di bulan ini juga Allah pindahkan kiblat. Ketika Rasulullah ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, beliau dapatkan banyak di situ umat Yahudi, Bani Quraidah dan lain sebagainya. Mereka ada beberapa keturunan di situ yang memang sebetulnya mereka sengaja dari nenek moyang mereka untuk tinggal di kota Madinah itu, karena mereka baca dalam kitab mereka Taurat bahwasanya ada seorang nabi yakhruj akhiruz zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, yang akan keluar di akhir zaman, dilahirkan di kota Makkah dan hijrahnya di kota Madinah. Maka ketika mereka tahu Rasulullah akhir zaman itu akan hijrah ke kota Madinah, maka nenek moyang mereka itu berkeinginan keras untuk tinggal di kota Madinah untuk menunggu menanti kedatangan Nabi akhir zaman itu. Tapi ternyata ketika Nabi akhir zaman datang ke situ mereka malah tidak beriman. Falamma, Allah mengatakan falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih. Tatkala telah datang kepada mereka apa yang selama ini mereka telah kenal, mereka telah pelajari, mereka telah yakini, mereka telah ketahui, familiar di telinga mereka, familiar di
otak mereka, pikiran mereka bahwasanya Nabi itu akan datang. Tempat inilah hijrahnya. Tapi ternyata Allah nyatakan falamma arafu, tatkala mereka kenal tahu itu nabinya, kafaru bih. Ternyata mereka kufur dengannya, tidak mau beriman. Inna lillahi wa inna. Sekali lagi penghidayat itu mahal. Alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah hidayat. Harus kita jaga. Harus kita jaga dan alhamdulillah duduknya kita tepat. Ini salah satu sarana, cara, wasilah untuk kita menjaga hidayat yang telah diberikan, anugerahkan oleh Allah yang mahal itu. Maka karena kiblat mereka ke Baitul Maqdis, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu mengarah Baitul Maqdis, menghormati mereka. Barangkali mereka mau beriman. Kenapa? Oh, Nabi yang mereka nanti-nanti itu kiblatnya sama. Tapi kenyataannya sama dengan kufar Quraisy. Rasulullah setahun lebih siang malam 5 waktu menghadap Baitul Maqdis, tapi tidak kunjung mereka beriman dengan Nabi Muhammad kecuali sedikit. Bahkan mereka memusuhi Nabi besar Muhammad, padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka kenal dengan Nabi Muhammad sebagaimana kata Allah mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Ulama mengatakan bahkan mereka jauh lebih kenal dengan Nabi Muhammad daripada anak mereka sendiri. Ya, kalau kita kisah panjang mengelawas. Bagaimana kenalnya mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenal sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri, bahkan lebih kenal dengan Nabi kita Muhammad daripada anak mereka sendiri. Tapi ternyata enggan juga mereka ingin beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ingin kiblat pindah kembali ke kota Makkah, ke Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diletakkan Allah di muka bumi ini, tempat yang dahulu datangnya Nabi Allah Adam setiap tahunnya ke kota Mekah. Setelah Nabi Allah Adam 40 kali ke kota Mekah jalan kaki dari kota India, ditanya oleh malaikat Jibril, ya Adam, ketahuilah bahwasanya malaikat sudah lebih dahulu tawaf ke tempat ini sebelum kau ya Adam. Tempat setiap Nabi Rasul datang ke tempat itu. Tidak ada Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Allah Nuh alaihi wasallam mengatakan kecuali pasti ke kota Mekah. Mendatangi tempat itu. Maka Rasulullah ingin Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Allah penuhi keinginan Nabi Muhammad. Allah mengatakan qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pindah kiblat. Pada saat itu ada sebagian sahabat yang sedang sholat di masjid yang namanya Masjid Qiblatain itu. Sedang sholat, diumumkan oleh sahabat bahwa si kiblat pindah ke namanya ke Ka'bah, maka sebagian sahabat yang sedang sholat itu memutar arah kiblat mereka ke arah Ka'bah. Makanya majelis masjid itu dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Kala turun perintah namanya untuk pindah kiblat, mereka sedang melaksanakan kalau salat zuhur, maka mereka kala itu beralih arah ke Ka'bah sehingga masjid itu dinamakan Masjid Al-Qiblatain. Terjadinya tahwilul kiblat di bulan Sya'ban. Ribut umat Yahudi ribut dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak lagi mengarah ke kiblat mereka, karena mereka masih memiliki alasan kalau Nabi Muhammad, coba lihat Muhammad kiblatnya kemana sholatnya, ke Baitul Maqdis, itu kiblatnya kami, punya kami, dan seterusnya. Orang Yahudi setelah kiblat dipindahkan ke Ka'bah mereka tidak lagi bisa komentar. Nanti ada malam nisfu Sya'ban, malam yang agung mulia, dan juga di bulan ini turun
firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Sekali lagi Allah tunjukkan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad di bulan ini dengan turut perintah untuk kita memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Muhammad. Tapi tujuan salawat salam Allah tujukan dalam perintah Allah hanya kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Tujuan perintah salat Allah arahkan kepada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah perintahkan kita setelah Allah panggil sapa kita dengan panggilan yang harmonis, panggilan cinta, panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil hati kita yang tersimpan di dalamnya dari keimanan kita kepada Tuhan kita Allah dan lainnya. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah perintahkan kita untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi kita Muhammad. Kenapa? Karena Allah ingin muliakan kita umat Nabi Muhammad. Karena Allah ingin muliakan kita umat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, maka Allah perintahkan kita untuk berselawat terhadap Nabi besar Muhammad, agar kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pun mampir kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu mampir kepada kita untuk umat Nabi, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu mampir juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Keridhaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu mampir juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan salawat salam dan memperbanyaknya atas perintah yang diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Satu-satunya amalan yang Allah tegaskan, aku Allah melakukannya dan para malaikatku, hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita salat di tempat yang paling tinggi, agung, dalam perjalanan yang amat sangat suci. Allah tidak mengatakan aku salat maka salatlah kalian wahai hamba-hambaku yang beriman. Tidak. Nanti datang sebentar lagi bulan suci Ramadan, Allah tidak mengatakan aku melaksanakan puasa wahai hamba-hambaku beriman, puasalah kalian. Tidak. Begitu juga perintah zakat, haji dan perintah yang lainnya. Perintah yang lain juga. Bahkan tiang agama salat pun tidak. Hanya salawat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Khilaf antara ulama, yang jelas mereka sepakat salawat kepada Nabi Muhammad hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib setiap kali kita mendengar nama Nabi besar Muhammad, wajib kita bersalawat terhadap Nabi Muhammad. Wajib. Setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, wajib kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dimanapun, kapanpun. Walaupun sedang khutbah, khatib sedang khutbah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, maka wajib kita sebagai namanya pendengar, orang yang melaksanakan salat Jumat, mustami'in, itu membaca salawat terhadap Nabi besar Muhammad. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan berbagai macam pendapat, dan Imam Syafi'i mengatakan wajib di dalam salat. Kapan tempatnya? Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebelum salam wajib kita bersalawat terhadap Nabi Muhammad. Tatkala kita sholat, kita hanya mengatakan Allahu Akbar, panggilannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita wajib kala itu untuk bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya bulan Syaban. Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan, bulan Allah istimewakan kita Nabi Muhammad. Bulan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita, tapi bulan Allah khususkan bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ingin angkat kedudukan kita, derajat kita, kemuliaan kita, keistimewaan kita, sebab wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan kita Allah apapun kemuliaannya kalau bukan sebab Nabi Muhammad. Semua yang kita dapatkan dari Allah kemuliaan itu semua sebab Nabi besar Muhammad, wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, bulan nuzulul Qur'an. Selain dia bulan puasa, bulan qiyam Ramadan atau tarawih, ia juga bulan Al-Qur'an. Kitab suci yang paling istimewa yang pernah ada, yang termulia yang pernah ada, yang merupakan bacaan bagi setiap yang mengaku beriman dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.
Imam Syafi'i kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau hatamkan siang hari 1 hataman Al-Quran dan malam hari 1 hataman Al-Quran. Sehari semalam beliau hatamkan 2 kali Al-Quran. Selama bulan, kurang lebih beliau hatamkan selama Ramadan itu 60 kali hataman Al-Quran, kurang lebih 60 kali hataman Al-Quran dalam 1 bulan penuh. Ayo jangan sampai kita tidak hatam walaupun sekali. Ayo, bulan Al-Quran itu bulan nuzulul Quran, bulan Allah turunkan kepada kita Al-Quran melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kemuliaan dan keistimewaan dan keagungan, kedudukan, martabat tinggi yang Allah siapkan bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad terhadap setiap kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua insyaallah siap setiap saat waktu untuk mendapatkan semua itu dari Tuhan kita Allah, mannan wa fadlan wujudan karaman minhu, amin Allahumma amin. Kita walaupun satu hadis ya, dalam kitab Kutubul Falihin. Al hadisul awal, hadis pertama ini mukhtasarnya kitab Riyadhus Shalihin, diringkas oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kemudian diterjemahkan oleh saudara kita, teman kita, sahabat kita, salah satu murid Habib Umar, Habib Alwi bin Abdullah bin Husain Al-Idrus, yang sering datang ke kota Samarinda, orangnya masih muda. Nah, hadisul awal, hadis pertama Nabi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, terkenal dengan nama Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar, namanya Abdurrahman. Yang paling kuat, yang paling mu'tamad dari nama beliau, yang banyak ulama berselisih siapa namanya, yang jelas kunyahnya, julukannya Abi Hurairah. Rasulullah yang memberikan nama itu kepada beliau. Rasulullah yang memberikan nama itu kepada beliau. Karena sebab ada cerita. Radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu la yanzuru ila ajsamikum, ia tidak melihat memandang kepada jasad kalian, tubuh kalian, gagah, kanan, besar, kekal dan lain sebagainya. Allah tidak melihat pada jasad kita yang zahir, enggak. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak lihat kepada suwarikum, bentuk kita. Tampan, bunga, sekada dan lain sebagainya, bentuk lahir kita. Walakin, tetapi, yanzuru ila qulubikum, Allah selalu melihat kepada hati-hati kalian. Yang dilihat oleh Allah hati, yang tersimpan dalam jasad bentuk kita, hati, agar Allah samakan bagi kita, karena Allah tidak ingin bedakan kita. Bukan berarti kalau gagah berarti Allah Allah sama, di sisi Allah kita sama. Yang Allah lihat pada diri kita semua adalah hati kita. Allah akan lihat yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di situ? Sama. Semua yang gagah, yang tidak gagah, semua yang ada, Allah lihat kepada hatinya. Wa a'malikum, dan yang kedua yang dilihat oleh Allah adalah amal-amal kita. Bagaimana kita dalam melakukan amal yang diwajibkan, yang diharuskan, yang disyariatkan dalam agama, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat, Allah lihat gerakan salat kita. Bagaimana salat kita? Apakah salat kita sesuai dengan salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Karena Rasulullah ketika beliau diperintahkan salat, beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Artinya salat yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah dan Nabi Muhammad, salat yang telah dahulu diajarkan oleh Nabi Muhammad, salat yang ada takbirnya, yang bersih sebelumnya dari hadas dan najis, yang sebelumnya menutup aurat, sebelumnya masuk waktu, dan semuanya ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Sunnah sebelum salat, sunnah di dalam salat, sunnah setelah salat, sunnah setelah salat.
Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada yang membatalkan sholat, ada sunnah dalam sholat. Allah lihat bagaimana sholat kita, apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, apakah amal kita sudah sempurna baik. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kita dituntut oleh Allah dalam syariat. Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kita dituntut oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk melakukan amal ibadat sebaik-baiknya. Artinya ketika kita sholat, kita lakukan amal kita, gerakan kita dalam sholat, rukun gauli, fi'li dan lainnya itu dengan baik, sesuai yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang dikutip oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka. Itu juga dilihat oleh Allah, sempurna atau tidak. Begitu juga puasa akan dilihat oleh Allah, amal kita dalam puasa, dan dilihat oleh Allah juga hati kita, niat kita dalam puasa. Begitu juga zakat, begitu juga haji umrah dan amal-amal yang lainnya. Di samping kita dituntut dalam syariat untuk menyempurnakan amal kita, zakat terutama, Allah akan lihat apakah kita melaksanakannya sesuai syariat Nabi Muhammad, tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apakah kita telah serahkan zakat kita itu kepada orang-orang, golongan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, titip kepada kita itu untuk kita serahkan zakat kita kepada mereka. Apakah kita sudah pas sesuai atau tidak? Kalau memang sesuai, itu menjadi nilai besar dari sisi Allah. Yang kedua, apa sih niat kita? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Rawil hadis wallahu alam. Ini ada periwayat hadisnya kitab ini dengan berbagai macam khilaf yang ada, dan juga apa-apa yang diriwayatkan oleh beliau, cerita sedikit tentang Abi Hurairah dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Abi Hurairah riwayat hadis yang menyebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita di malam hari ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Walaupun pertemuannya kita anggap sederhana, tapi tidak sederhana di hadapan Tuhan kita Allah. Karena mulianya pertemuan kita ini, selain malaikat bersama kita di atas, dan mereka nanti ketika selesai kita majlis, mereka kembali menghadap Tuhannya Allah, mereka lapor, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kegiatan kita dan apa yang kita niatkan, yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan kepada malaikat untuk mereka mengatakan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, anqulu maghfuran lahum qad buddilat sayi'atuhum. Allah mengatakan, wahai malaikatku, katakan kepada mereka-mereka yang hadir. Dalam riwayat, anqumu, bangkitlah kalian, telah diampuni dosa-dosa kalian, dan telah digantikan sebanyak dosa-dosa itu sebagai kebaikan bagi kalian. Bukan hanya dosa kita diampuni oleh Allah, sebanyak dosa yang kita lakukan Allah ganti dengan kebaikan. Dan bukan hanya sekadar itu, Rasulullah mengatakan, wa yubahi bihimul malaikah, Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya Allah. Sebagaimana saat ini kita sebut nama Allah di halayak bersama-sama, Allah pun sebut kita di halayak para malaikatnya yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada kita yang hadir di tempat ini. Masya Allah, pertemuan yang luar biasa, yang agung, nikmat dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita yang hadir. Alhamdulillah. Kita harus jaga ini hadiah. Hadiah ini harus kita jaga, dan semua pertemuan, majelis, kegiatan yang baik, hadiah dari Allah untuk kita dan untuk anak cucu kita. Untuk kita dan untuk anak cucu kita. Kalau kita jaga sampai kepada generasi setelah kita. Kalau mereka jaga sampai generasi setelah mereka, sampai turun
sampai turun temurun sebagaimana kita dapatkan yang kita lakukan kebaikan ini dari generasi sebelum kita. Mereka dari generasi sebelumnya sampai turun menurun dari generasi sampai ke generasi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah Allah luaskan rezeki kita. Dan terutama Allah limpah ruahkan rezeki dalam rumah tangga kita berupa mawaddah, rahmah, sakinah. Allah jadikan kita hamba yang pandai menjaga dan mensyukuri semua nikmat yang diberikan olehnya. Dan mudah-mudahan tergolong kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf kita, sempurnakan kekurangan kita, maafkan salah khilaf kita. Mudah-mudahan Allah terima semua kebaikan kita dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan insyaallah pahalanya. Mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat kita, Allah jadikan kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, famili kita, sahabat-sahabat kita dan semua kaum muslimin dimanapun mereka tinggal sebagai hamba yang saleh, hamba yang taat padanya, taat pada rasulnya, yang mencintai rasulnya, dicintai oleh rasulnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, salah satu taman daripada taman surga Allah, di rumah Allah. Mudah-mudahan kelak insyaallah kita dikumpulkan kelak oleh Allah nanti insyaallah di akhirat, di hari kiamat, di taman surga yang hakiki bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita, ketua masjid, pengurus masjid, takbir masjid, saksi ibadat dan semua saksinya, dan semua panitia majlis Rasulullah SAW dan semua namanya yang ada andil di masjid ini, baik pengurus, baik jamaah, baik irma dan semuanya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan mereka sehat afiat. Tua-tua kita ini masyaallah yang hadir bersama kita masyaallah, mudah-mudahan Allah berikan mereka sehat afiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, dijagakan insyaallah matanya, telinganya, dijagakan insyaallah kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kebaikan darinya untuk kita dan karena kekurangan dan kesalahan yang kita miliki. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusadi'u fi ridhak wa la tuhaddina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaq amrak wa asaq kama wa ballaghtana wa wasaltana syahr rajab wa baraktana fihi fa ballighna wa akmilna sya'ban wa ballighna wa ayyamul muslimin jami'an ramadan wa a'inna jami'an ala siyam wal qiyam wa tilawatul qur'an fihi ya rabbil alamin wa as'idna Allahumma fihi bi lailatul qadar wa 'adzimna fiha al ajr ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawsana ilaik bil habib wa bima amilna min amalin salih fi hadhihi al-lailah syarifah mubarakah taqdi hajatina wa hajatil muslimin qarib. Wa sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wal afwu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.